ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ. As you know that we are celebrating today as Diocesan Sunday. I don't need to tell you about the Diocesan Sunday, as you are familiar with all the diocesan activities. I understand that you participate in the mission work also. So this is a day we set apart for praying for our diocese, our diocesan bishop, our diocesan secretary and council, and all such activities, and especially the mission initiatives. So we need to encourage our youngsters, we need to pray for our diocesan activities and also be part of that, not only by contribution, but our physical presence. I'm sure that it will open our eyes to a new world, and we will get a better idea about what our church is doing if we go to these various mission initiatives. Now June we are already, I think you all must have got the information. June we have a different places. We have a BBS conducted by the diocese, Native American Ministry. I think we should encourage the youngsters to go over there, and I'm sure that their outlook will change. I'm not taking much time about this. Please keep our diocesan bishop and all the activities in our prayers and be part of that. My name is Sajid Thomas. I've been serving as a vicar of San Francisco Martha Church for the last 3 years. About to we have transferred to Pathanamthitta Martha Church, and we are from basically from Nandangot, Trivandrum, but settled in Bombay, Goregaon, Mumbai. I was an IT professional, worked almost 12 years in Mumbai and Singapore. From there, I resigned my job and came for the ministry. My wife and myself, we studied together at United Theological College, Bangalore, and then started the ministry. My ministry started with, I was the secretary of the then Martha Metropolitan Christos Tirumeni in 2003. And in the last 11 years we were in Bombay, and now about to go to Pathanamthitta. We have 2 children, one son who is studying at 10th standard here, and daughter, she's after completing her PG, she's doing a job at Pune. I'm very happy for situation for making everything, all the arrangements well. And I know you are Kochama, Pinky Kochama, right? Yeah. Before she became the Kochama, I know her sister and family were, I don't know, even now also. No, they were members of North Mumbai Marthoma Parish. No, no. Officially that time it was North Mumbai Marthoma Parish. We call us Mulan Marthoma Church. Now they changed the name to Christos Marthoma Church. Yeah. So they were members of that. So she was staying with her sister that time. Okay. Yeah. Now let's get into today's gospel portion. See, for the gospel portion today, let's turn our Bibles to St. John chapter 2, verse 3. St. John chapter 2, verse 3. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Let's pray. Thank you, Lord of Heavenly Father. Thank you for bringing us together to worship you. Help us to come to you truthfully, my Lord. You know us, you know our circumstances, you know our family issues. We know the problems and struggles we are going through. Oh Lord, speak to us. Touch us and heal us, my Lord. Help us to understand the depth of your love and the empowering presence, and go back energized for what are the responsibility we have, my Lord. We pray for all the worship services taking place in various parts of this country. As we're celebrating a Diocesan Sunday, bless our Tirumeni, bless all the diocesan office bearers and the activities and mission works, my Lord. Thank you for
blessing this parish, especially for Sijuachan and family and their blessed ministry. Continue to be with them, my Lord. As we are about to break the bread of word, help us to understand and respond to your voice. Be transformed for your glory. In Jesus' name we pray. വീഞ്ഞ പൊരാതെ വരിക, സോറി ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. വീഞ്ഞ പൊരാതെ വരികയാൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോടും അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. John 2:3. See, this is a very familiar text. And by the way, today we are starting the Lent, right? Before we get into this, what is Lent? Some people think that Lent is abstaining from non-veg. That's the definition of most of the people have. Is it right? No. See, whether you abstain from food or not is okay. Abstaining from food is very important so that you can control your mind that way. But if, God is not going to be angry with you if you eat non-veg. Don't think that. So, Lent is something from abstaining from something which we are addicted to. If you are a vegetarian, if you want pickle all the time, that is something you need to move away at least for the next 50 days. Try to at least. Okay? So not only meat, whatever if you're addicted to your social media, your YouTube, whatever, whatever, WhatsApp or whatever, chat or whatever. You should abstain from that for something, and spend some more time with God in prayer. That's what Lent. Lent is a time for thanking God and reflecting on our life and come closer to Him. Realistically. Not ritualistically, realistically. We need to have a personal experience. I told you I was an IT professional. I was, I was in Bombay. I was always in the Dadar Church. I don't know anybody from Dadar Church. I was a member of the Dadar Church. And, later, that time I never used to understand anything, what Achan is doing or what, the sermon or whatever the contents or whatever. But then once I was converted, don't get me wrong, books only led me to this, experience. I read a book called Adventure in Prayers by Calvin Marshall. Calvin Marshall wrote many books. A man called Peter, many books. If you get hold of that book, you can read that. And it talks about prayer. When her husband Peter died, all of a sudden, he was a pastor in Washington, D.C. And she struggled with her 3 children. And, this book is talking about her experience, the struggles with God. So when I read this book, I started questioning God, why I am not getting any answer for my prayers. That struggle led me to closer to God. I went and bought all the books written by Catherine Marshall and many authors. Gradually I became closer to God. And later, cut the story short, later, in my job, I was in a very senior position. That time I used to ask God, why you brought me up to this level? And what do you want me to do? Something for you. Then God called me to leave the job and come for the ministry. That is why we resigned the job and came for studies and then the ministry. Okay, coming to our today's portion. Say, today's gospel portion isn't about water turning into wine. സാധാരണ ഒരു മനസ്സിലാകുന്ന വേദഭാഗം പോലെ വെള്ളം വീഞ്ഞാകുന്ന ഒരു വേദഭാഗം മാത്രമല്ല. It's about calling forth life where there is none. The words you can see there, especially some children, Maxon may not understand. Some of the children or people here may not understand. That's why I put the words also there so that they can follow. So it's about transformation. It's about living a new life. The text itself says, or it gives us two hints that suggest this. First, this story happens on the third day. What does that make you think of? Third day.
മൂന്നാം ദിവസം. Yeah. So, what happens on the third day? Resurrection. Number one. A new life. A new beginning. So, a rebirth. Secondly, the text says there was a wedding. It's also about a new life. What happens in the wedding? Most of you are married, right? Two people coming together to live a new life. Two people coming together to change and be changed by each other, by the other. Yeah. They're coming together to open themselves to unknowable possibilities and unforeseeable future. ഇല്ലേ, വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു, ഇല്ലേ, അവർ വന്നൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങിയാണ്. പാർട്ണറെ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണറാൽ മാറ്റപ്പെട്ട് ഇല്ലേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. ഓക്കെ, നൗ so running out of wine is not a problem to be fixed. This marks the beginning of something new. It's a calling to a new life. It's an invitation to start something new, or it's a changed life. We all have been here. So nobody likes to run out of wine, isn't it? What is the reason? We come to that. But running out of wine, it may be necessary for our growth and maturity. ഇല്ലായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ വില അറിയത്തുള്ളൂ. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുവാൻ ഇത് ആവശ്യം, ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വളരുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. Nobody likes to run out of wine because it's difficult, unsettling, and sometimes may be difficult, painful. We all have been here. We all run out of wine. ഈ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകാത്ത ഒരു ജീവിതവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പില്ല. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. So, when we run out of wine, what happens? ഈ വീഞ്ഞില്ലാതെ പോകുന്ന അനുഭവം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താ how we can identify that? Our lives become empty. ഒരു ശൂന്യത നിറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം, അർത്ഥമില്ലാത്ത, മീനിങ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ജീവിതം. It becomes tasteless. രുചിയില്ലാത്ത, ആർക്കും രുചി പകരാത്ത ജീവിതം. It becomes colorless. like black and white TV പോലെ colorless. So when we run out of wine, nothing grows or ferments in us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എല്ലാവരും മണ്ടൈനായിട്ട്, മൊണോട്ടണസായി, എവരിഡേ റിച്വലായിട്ട് ജീവിതം മാറും. ഒരു ത്രില്ലില്ല. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലില്ല. എങ്ങനെയും തള്ളി നീക്കി അങ്ങ് പോവായി. എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വരും ഒരു നല്ല ഇതുപോലെ ബ്ലസ്സഡ് കപ്പിളിൽ എന്ന് പറയും. പുറമേ കണ്ടോ, അകത്ത് ചെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ വൈബ്രൻസി ടു ലൈഫ്. വൈബ്രൻ്റ് അല്ല ലൈഫ്.
ഒരു വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു വൈബ്രന്റ് ലൈഫ് നയിക്കുന്നവരാണോ. അവർ ഇടപാട് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെയും ചിലരുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. സോ ഹിയർ now my question is, when has the wine run out for you? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് ഈ വീഞ്ഞില്ലാതെ ആയിപ്പോയത്? In which parts of your lives or life has which part of your lives are empty and dry today? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ്, ഏത് വശമാണ്, ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഡ്രൈ ആയി എംറ്റി ആയി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? Or in which ways has life become sour, tasteless and colorless? നമ്മളോട് ഇത് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. ആരാധനയ്ക്ക് വരും, ആരാധനയെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, ഗോ എംറ്റി. ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. എപ്പോഴും ഈ അച്ഛൻ നിർത്തുന്നത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ പോയിട്ടൊരു ഒരാളായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട്, നമുക്കറിയാം വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ചെരുപ്പിന് മാത്രം ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അല്ലേ? അല്പം തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ മാറ്റമുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയില്ല, നമുക്ക് എന്തോ തോന്നും അല്ലേ? രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നെല്ലാം ഒരു റിച്വലായി പോകും. അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഞാൻ അവരോട് വരിക. സോ വാട്ട് വേസ് ഹാസ് ലൈഫ് ബിക്കം സൗർ, കളർലെസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്ലെസ്? I think we all have echoed this words of Mary. We have no wine. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഞ്ഞില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ഞാനിത് പറഞ്ഞു. I have said these words to God, Jesus. Haven't you? Think about it. You don't have to openly say. Every prayer is telling Jesus about where the wine has run out. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് വീഞ്ഞ ഇല്ലാതായി പോയെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. Every prayer is telling Jesus where the wine has run out. Reflect about it. And more often we tell Jesus exactly what kind of wine we need. വൈൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്നത് തരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാൻഡും മോഡൽ നമ്പറും ഒക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പഠിപ്പിച്ച് കുറേ പേരുണ്ട്. പോട്ടെ. മേരി doesn't do this. Mary doesn't tell Jesus what to do. Then what Mary is doing? Mary is holding open the door for something to happen. Mary is holding open the door for something to happen. The door to a new possibility. The door to a new beginning. The door to a new life. The door of hope. Isn't that really what we are doing when we are praying? അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് കടന്നു വരുവാനൊരു അവസരം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക്, പ്രയാസത്തിലേക്ക്, പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുവാനായി we are opening the door to our life. And hoping that Jesus will walk through. And hoping that Jesus will show up and do something. But remember that we have a part to play
in the possibility of this miracle. ഒരു അതിശയം നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ചുമ്മാ ഇത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ജീസസ് did not do this miracle by himself. അല്ലേ? ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു? At first his mother. Mary let him know the need. They have no more wine. അടുത്ത് വേറെ ആരാ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവായ? The servants. The servants obeyed Jesus and poured the water. അല്ലേ? Trying to bring it to, sorry. The chief steward, what he did, he tasted, he recognized and named the good wine. That is the new life. Those are our parts too. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതവിടെ കാണും. So we play those parts for ourselves, each other and the world. നമുക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ റോൾ എടുക്കുക. Sometimes we have to be Mary and name the empty and dry places, even when we don't know how they will be filled up. Lord, I have no joy in my life. I have no joy in my spiritual life. I have no joy in my family life. I have no joy in my social life. I have no joy in my professional life. Lord, I have no wine. സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം. Lord, they have no wine, or they have no money, they have no health, they have no job, whatever. Lord, they have no wine. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇല്ലായ്മകളെയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മൾ അറിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇല്ലായ്മകളെയും ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? I don't know what how in that way. So sometimes we need to be the ones to carry and pour water. Sorry, sometimes we need to be the ones to carry and pour water, even when we don't know how those needs will be filled, those will be filled up. Sometimes we need to be the steward, chief steward, recognizing and naming good life and helping others to taste the new wine. We need to be realistic. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓസ്കാർ കിട്ടണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്രമാത്രം നല്ലോണം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് അഭിനയിക്കുന്നവർ. എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓസ്കാർ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റിയലാകും. നമ്മുടെ ഈ ഇൻഹിബിഷൻസൊക്കെ വിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫും ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ അടുത്ത് വരുവാൻ നമുക്കിടയാകും. See, when the wine runs out,
Jesus needs us as much as we need him. ഈ അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവശ്യം. നമ്മൾ ഒരു ദൈവത്തോട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം കേട്ടോ, ദൈവം നമ്മൾ കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷേ അതിന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ ജീസസ്, when the wine runs out, Jesus needs us as much as we need him. We have to play our part, even when we don't know how it will turn out. എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ആ ഒരു പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്തേ മതിയാകത്തു. സോ ഐ അർജ് യു ടു കോൾ ഔട്ട് ടു അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു കർത്താവിനെ വിളിച്ച് you need to tell him all about the lack of wine in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നമാണോ പ്രയാസമാണോ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവായിക്കോട്ടെ, കരുതലിൻ്റെ കുറവായിക്കോട്ടെ, ബന്ധങ്ങളുടെ വിള്ളലായിക്കോട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കിടയാണ്. We need to call out our Lord Jesus Christ and tell him about the lack of wine in the lives of those who are not yours. നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റുള്ളവർ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീഡ് ചെയ്യുവാൻ, മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കിടയാണ്. Then, another thing we need to do, unconditionally obey our Lord when he tells you something, when he tells you to do something. And then you will definitely experience the new wine in your life or the lives of others. ഇവിടെ ഇന്നും ഒരു സർവീസിലൂടെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയും കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് വന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം. അല്ലെങ്കിൽ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്ന വ്യക്തികളോട് നമ്മളൊക്കെ ഈ മോഹിനിയാട്ടം അറിയാത്ത മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈ അടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാ, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മറ്റവർക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പം ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വലിയ പാടുപെടുക അല്ലേ, ഒരു പാടുപെട്ടാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ, മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, ഒരു കൺവേർഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടാവണം, ഒരു ബോണൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ബോണൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാർത്തവക്കാർ വേണം കേട്ടോ, പലരും കടമെടുത്ത് മനസ്സിലാകത്തോളൂ. Born again means it's a personal encounter with the Lord, like Paul had, same way. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവിടാണ്. നമുക്ക് ആ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ അപ്പോൾ എല്ലാം വെറുതെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല. എഴുതി വെച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസ് ബിഷപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ. ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര റിച്വൽ ചെയ്താലും എന്നെല്ലാം ചില ഒരു കാശിനും ഒരു ഗുണവുമില്ല. ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിയലൈസേഷൻ വേണം. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് മതിയില്ല മാറാൻ. നമ്മുടെ ഈ വെൽത്തും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് മതി മാറാം. ബി ഹംബിൾ ഇനഫ്. നമുക്കൊന്നും വലിയ പ്രൗഡാകാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വലുതായിട്ടൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ വിരയില്ലായ്മ വേണം. ഞാനും പോകും കേട്ടോ, നീ തരിയോട് പറയും. സിജുവച്ചന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. സിജുവച്ചന് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം കുറച്ചാളോട്. അല്ല, എന്നെ ജയിച്ചിരിങ്ങനെ കൊച്ചമ്മ അറിയാം, ഞാൻ പണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്നും ബോർ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ, ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിനെ സ്നേഹിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും, അവരെ കരുതും. നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള, നിങ്ങളുമായി അടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. വളരെ കുറ്റമൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയത്തില്ല, അവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഒരു റിയൽ ഫെലോഷിപ്പ് വരുന്ന അവിടെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളും കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ പ്രഹസനങ്ങളാണ്. ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല, പേടിയാണ്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളർ ചെയ്ത് വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അത് പേഴ്സണലാണ്. പള്ളി മൊത്തമായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ മാറുന്ന പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ I just want you to go back and reflect upon what you heard. Whatever the things lack in your life, where there is no wine in your life, I challenge you, bring it to the Lord and seek His intervention earnestly. He will touch you. You don't need to go to anywhere else. You don't need to go to a pastor and get baptized or whatever. No, it makes no difference. You can give it writing.
the born again experience and baptism they falls apart, you know. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം പോകണമായിരുന്നു. മുങ്ങിയത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വരത്തേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല. ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെ. സഭ മാറിയിട്ടും ഗുണമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ചെന്നാലും അപ്പുറമാണ്. പിന്നെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്വർഗ്ഗവാദം ചുമ്മാതാ ഞാൻ പോകുന്നത് എത്രയോ നമുക്കറിയാം. എല്ലാം കണക്ക് ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമാണ്. നമ്മൾ മാറാതെ, നമ്മുടെ അകം മാറാതെ എന്തെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ പോയി എവിടെല്ലാം യെരുശലേമിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ അകത്ത് മാറ്റം വരണം. അകത്ത് മാറ്റം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് മാറും. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ലൈഫ് മാറും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പള്ളി വരുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് അല്ലേ, എല്ലാവരും കാണാനായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും. ഇവിടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എവറി ഡേ ലഞ്ചുണ്ട് സൺഡേ. അപ്പോൾ അതിന് കൂടാൻ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ്. പള്ളി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും, വാച്ച് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ അപ്പുറത്ത് വിളിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവർക്കറിയാം. പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കുന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ടോ? നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു എന്നൊരു തോന്നൽ വരുത്താനായിട്ട് വായിക്കുന്ന അല്ല. ഞാൻ പറയും ഒത്തിരി ഒന്നും വായിക്കണമെന്നില്ല. ചിലർ പറയും ബൈബിൾ ഞാൻ 5 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു, ഇത് ഗുണമോ? ഒരു ഗുണവും. ഞാൻ തിരികരുത്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു റീഡ് ദ ബൈബിൾ as much as possible, but you need to understand. നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം. ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ല, ഈ സന്തോഷം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ജോയ്? അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നുണ്ടോ? സാറ്റർഡേ അവിടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ. Yes. I take the next part of this over here. I am the invited guest over there, speaker over there. They asked me to speak about the joy in, the secret of joy in Christian life. That's the topic I am going to take out. So, see, basically, I feel sorry, I feel sorry. ഞാൻ സെക്യുലർ ലൈഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ സെക്യുലർ ലൈഫിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കളമാർ. ഇനി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇച്ചിരി സ്നേഹവും കരുതലും കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും മറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആത്മാർത്ഥമായ കരുതലും സ്നേഹവും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയാണെന്ന് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് അപ്പ്. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് യു ടു ലീവ് എ ബ്ലെസ്സഡ് ലൈഫ്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് അധികനാളൊന്നും ജീവിക്കാൻ വെരി ഷോർട്ട് ലൈഫാണ്. കഴിഞ്ഞ നെഗറ്റീവ്നെസ്സും വെഞ്ചൻസും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം തോട്ടിക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കരുത്. ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കി. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാകാം. ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കും. അല്ലാതെ വിസുർബാനിക്കൂടെ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ആരോടെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാതെ ഈ കുർബാന ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടുകുത്തിയേക്കും. അത് ശിക്ഷാവധിക്കും ബാക്കി ഞാൻ പറയണം. വചനം വായിച്ചു വാങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായ ബന്ധത്തിൽ അത് കാണും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാതിരുന്ന് വലിപ്പം കാണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ബി റിയലിസ്റ്റിക്, ലെറ്റ്സ് ബി ഹംബിൾ ഇനഫ്. ദൈവം നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലെസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ബി റിയലിസ്റ്റിക്. ദൈവമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധത്തിൽ വരാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹം, ദൈവം അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം വെച്ചിരിക്കും. അതിനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചട്ടെ.